Good morning, student. In DBMS previous lecture, we will discuss about basic notation of ER diagram and using which we can how we can construct complete ER diagram. અને banking system example પર જોયું વેરિયસ એન્ટિટી સેટ હોય એટ્રીબ્યુટ હોય એની વચ્ચે રિલેશનશિપ હોય તો સિમ્બોલિકલી કઈ રીતે આખો ER ડાયાગ્રામ ફોર્મ કરી શકાય. એના પછી આપણે જોયું હતું હાઉ ટુ કન્વર્ટ ER મોડેલ ઇન્ટુ રિલેશન્સ. તમને એક ER મોડેલ આપેલું હોય અને એને રિલેશનમાં કઈ રીતે કન્વર્ટ કરવું. So today's topic is problem with ER model. Slide share કરું છું. I'm going to share the slide to all of you. Okay, slide is visible to all of you, student. Okay, so today's topic is problem with ER models. ER diagram provide the base for developing a database for any organization. So enough care must be taken while constructing ER diagram. ઘણી વખત ER diagram આપણે create કરતા હોય, there may be some problem with lack of missing information or missing relationship. If the meaning of relationship are misinterpreted, they lead to problems. જો રિલેશનશિપ એસ્ટાબ્લિશ કરવામાં આપણે કોઈ પણ મિસ્ટેક થાય છે, clear, then it creates the problem. These problems are called connection traps. એક એન્ટિટી સેટ સાથે બીજી એન્ટિટી સેટનું જો આપણે કનેક્શન છે એ પ્રોપર ન કરેલું હોય અથવા તો કોઈ એવી ઇન્ફોર્મેશન છે અથવા રિલેશનશિપ છે જે મિસ છે, clear, into the ER diagram, that this type of problem called connection trap. There are mainly two type of connection trap. One is fan trap and the second is charge trap. હવે fan trap શું છે, charge trap શું છે, one by one with example જોઈએ એટલે ખ્યાલ આવશે. Starting with fan trap. Fan trap occur when two relationship set having mapping cardinality one to many towards the single entity set. હવે fan trap ક્યારે occur થશે, જ્યારે કોઈ એક સિંગલ એન્ટિટી સાથે બીજી બે એન્ટિટી છે એ one to many રિલેશનશિપમાં કનેક્ટેડ હોય. આ વસ્તુ વિથ એક્ઝામ્પલ જ સમજાશે, ક્લિયર. તો એ fan trap નો પ્રોબ્લેમ શું છે એ આપણે સમજીએ. With example, consider an engineering college which operates different branches such as computer engineering, information technology and various branches. Different kind of employees such as lecturer, clerk, peon, etc. works in college. Clear? એક તમે કોલેજ કન્સિડર કરો જે અલગ અલગ બ્રાન્ચીસ ઓપરેટ કરે છે and college has many employee. Clear? Also this employee belong to some specific branch અને employee છે એ અમુક branch ના હશે, clear. Also this employee belongs to some specific branch. Now see the problem with the ER diagram. Okay, now consider the following ER diagram showing relationship set between employee and college and employee. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો એમ્પ્લોય રિલેશનશિપ છે. અહીંયા પ્રોબ્લેમ દર્શાવવા માટે એટ્રીબ્યુટ નથી લીધા એન્ટિટી સેટના, ખાલી આપણે એન્ટિટી સેટ અને એની વચ્ચે રિલેશન છે એ જ ડિસ્પ્લે કરેલું છે, બરાબર, એટ્રીબ્યુટ નથી લીધા. એમ્પ્લોય હેઝ કોલેજ એટલે આપણે આ રીતે રીડ કરી શકાય જે મેઇન એન્ટિટી છે કોલેજ, કોલેજ હેઝ મેની એમ્પ્લોય. અહીંયા તમે રિલેશનશિપ જો આ એરો છે એનો મતલબ શું થાય, વન, અને સ્ટ્રેટ લાઇન એનો મતલબ થાય મેની. સો કોલેજ હેઝ મેની એમ્પ્લોય. અને બીજી તમે રિલેશનશિપ કન્સિડર કરો કોલેજ અને બ્રાન્ચ વચ્ચેની, કોલેજ ઓપરેટ્સ મેની બ્રાન્ચીસ. ક્લિયર? તો અહીંયા વન રિલેશનશિપ છે કારણ કે કોલેજ એક જ છે, ધેટ ઓપરેટ્સ મેની બ્રાન્ચીસ એટલે અહીંયા મેની રિલેશનશિપ છે. ક્લિયર? કોલેજ હેઝ, આ હેઝ રિલેશનશિપ છે અને એમ્પ્લોય છે એ કેવી રિલેશનશિપ છે, અહીંયા થશે મેની રિલેશનશિપ થશે. અને અહીંયા કોલેજ ઓપરેટ્સ મેની બ્રાન્ચ, તો ઓપરેટ અને હેઝ આ બે રિલેશનશિપ સમજાણી. Clear, student? College has many employee, college operates many branch. But જો તમે એવું consider કરો, if you want to find out which employee is work
in which branch? Clear? મારે જો એવું જાણવું હોય કે એમ્પ્લોય E01 છે, clear? એ કઈ બ્રાન્ચનો એમ્પ્લોય છે? In which branch an employee having employee ID E01 works, because there is no connection between employee and branch. Clear? કોલેજ અહીંયા કારણ કે તમે જોવો તો આ બે રિલેશનશિપ છે ટુવર્ડ્સ ધ કોલેજ. મેં તમને પહેલા જ કીધું હતું ફેન ટ્રેપ ક્યારે અકર થાય? જ્યારે મેપિંગ કાર્ડિનાલિટી છે one to many that converge that towards the single entity set. Clear? A branch છે that is convert to college and employee also convert to college. Clear? બે entity છે that is towards to college, single entity college. That is no relationship between employee and branch. If you want to find out which employee works in which branch, we cannot find out in this diagram. So we just need to reconstruct the diagram to provide the solution of this particular problem. આ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ અકર થાય એને ફેન ટ્રેપ કહેવાય. ક્લિયર? અહીંયા કોલેજ એન્ટિટી છે, ક્લિયર? આ બે એન્ટિટી છે એની ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે that college has many employee and college has many branch. But if we need to find out which employee works in which branch, there is no connection between employee and branch. તમે જોઈ શકો છો કે કોઈ કનેક્શન જ નથી. ક્લિયર? આપણે શું કરવાની જરૂર છે? reconstruct or rearrange the entity set in which each and every entity set is connected and related. તો સોલ્યુશન પ્રોવાઈડ કરવા માટે આપણે શું કરવું પડશે? just reconstruct the ER diagram, rearrange the entity set like this. This is the solution. Reconstruct the above problematic ER diagram can solve the problem. તમને જોઈ શકો છો અહીંયા એમ્પ્લોય કોલેજ હતું એ આપણે એન્ટિટી સેટ અહીંયા અરેન્જ કરી છે, બ્રાન્ચ છે એ ઇન બિટવીન લીધું અને એમ્પ્લોય છે અહીંયા લીધું. હવે તમે કન્સિડર કરો કે કોલેજ operates many branches. College operates many branches and branches has many employees. Clear? આપણે શું કર્યું? જે ER ડાયાગ્રામ હતો એમાં જે કોલેજ તરફ બે એન્ટિટી છે એ કન્વર્જ થતી હતી એક જ ડાયરેક્શનમાં. એ કોલેજ એન્ટિટી આપણે ફ્લો ખાલી ચેન્જ કરી નાખ્યો. કોલેજ ઓપરેટ્સ મેની બ્રાન્ચ, branch has many employee. હવે તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય કે કયો એમ્પ્લોય કઈ બ્રાન્ચનો છે, તો બ્રાન્ચ અને એમ્પ્લોય વચ્ચે કનેક્શન છે. ક્લિયર? અને કઈ બ્રાન્ચ છે કઈ કોલેજની છે એ બ્રાન્ચ, બરાબર? એક કોલેજ અને બ્રાન્ચ વચ્ચેથી આપણે આઈડેન્ટિફાઈ થઈ જશે. So we just rearrange the problematic ER diagram to provide the proper solution of fan trap. Clear? ઘણી વખત એવું થતું હોય કે ભાઈ અરેન્જમેન્ટ એક રિલેશન એક એન્ટિટીનું બીજી સાથે રિલેશનશિપ આપણે અરેન્જમેન્ટ છે એ ખોટું કરીશું. ક્લિયર? તો મિસઇન્ટરપ્રિટ થશે. જે ઇન્ફોર્મેશન છે અથવા તો જે કનેક્શન ફ્લો છે એ પ્રોપરલી નહીં થાય. અમુક એન્ટિટી સેટ છે તો એને તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવા હોય અથવા તો બીજા સાથે રિલેટ કરવા હોય તો નહીં તમે પ્રોપરલી કરી શકો. ક્લિયર? સો ધીસ ઇઝ ધ સોલ્યુશન ઓફ ફેન ટ્રેપ. ચાલો, આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ? સ્ટુડન્ટ? डाउट न हो तो क्लियर टाइप करो, otherwise type your doubt. This is fan trap in your diagram and the proper solution. मटेरियल છે તમને આજના દિવસમાં હું ટ્રાય કરીશ કે ફોરવર્ડ કરી દઉં. બાકી વિડિયો લેક્ચર્સ તો છે તમારી પાસે YouTube માં. Okay, almost student type clear. So we just move forward to next ER diagram problem, that is charge trap. Okay, now charge trap occurs when an ER diagram suggests the existence of a relationship between entity set, but in reality the connection does not exist. It means ઘણી વખત એવું થાય કે ER diagram આપણે કન્સ્ટ્રક્ટ કરેલો છે અને બે એન્ટિટી વચ્ચે પોસિબલ રિલેશનશિપ છે and we forgot to establish that particular relationship. What is the meaning that we just there is no connection between these two entities. Connection થાય છે છતાં આપણે નથી કર્યું એટલે એક રિલેશનશિપ મિસિંગ છે. So this problem is called charge trap. This is possible when a relationship set with partial participation
forms the way of connection between entity set. Partial and total partial participation and partial participation આપણે વાત કરેલી હતી. એક એન્ટિટી સેટ છે એ બીજા એના બધા જ એટ્રીબ્યુટ બધા જ જે રેકોર્ડ છે એ બીજા એન્ટિટી સાથે કનેક્ટેડ હોય તો એ બે એન્ટિટી વચ્ચેનું જે રિલેશનશિપ છે એને કેવું કહેવાય ટોટલ પાર્ટિસિપેશનમાં છે એવું કહી શકાય. જો એક પણ રેકોર્ડ કનેક્ટેડ ન હોય, એક કનેક્ટેડ હોય બીજો નથી, ત્રીજો કનેક્ટેડ છે ચોથો નથી, એક પણ રેકોર્ડ છે એ કનેક્ટેડ ન હોય તો એ રિલેશનશિપ એ એન્ટિટી સેટ સાથે પાર્શિયલી કનેક્ટેડ છે એવું કહી શકાય. બે પાર્ટિસિપેશન આપણે જોયા હતા, ટોટલ અને પાર્શિયલ. તો આ ચાર્જમેન્ટ ટ્રેપ છે આપણે એના થ્રુ સમજશું. અલ્ટિમેટલી ચાર્જમેન્ટ ટ્રેપ છે શું કે આપણે ER ડાયાગ્રામ કન્સ્ટ્રક્ટ કરેલો હોય અને એમાં અમુક રિલેશનશિપ એ મિસિંગ છે. થ્રુ એક્ઝામ્પલ સમજશું એટલે વધારે આઈડિયા આવશે. જોઈએ આપણે. Okay, consider the following ER diagram shown in below to understand the problem of chargement trap. Wait a minute, student. Chargement trap is there. Okay. Here, in this ER diagram, the relationship provide branch entity set and the relationship has employee, branch has employee guide project. Clear? Employee guide many project. Then here employee and has a total participation and branch and has relationship is partial. Has and branch is partially connected and has an employee connected in total participation. अब આપણે સમજીએ કે શું કહેવા માંગે છે. Consider the employee entity set provide the guidance to the project. Clear? Employee છે એ project છે એ guide કરે છે. But all the employee do not guide the project. એવું તમે ન કહી શકો કે બધા જ એમ્પ્લોય પ્રોજેક્ટ ગાઈડ કરતા હોય. ક્લિયર? અમુક એમ્પ્લોય છે એ પ્રોજેક્ટ ગાઈડ ન પણ કરતા હોય. So the participation of employee into relation guide is partial. Clear? A single line છે એનો મતલબ શું થશે? એમ્પ્લોય અને ગાઈડ ની રિલેશનશિપ is partial. Also, all project do not need to be guided by some employee. રિવર્સ તમે કન્સિડર કરો તો બધા જ પ્રોજેક્ટ છે that is not guided by employee. તો પ્રોજેક્ટ અને ગાઈડ એમાં પણ કેવું રિલેશનશિપ થશે? પાર્શિયલ. સિંગલ લાઈન એટલે પાર્શિયલ રિલેશનશિપ, ડબલ લાઈન ઇટ મીન્સ ટોટલ પાર્ટિસિપેશન. ક્લિયર? તો એમ્પ્લોય ગાઈડ પ્રોજેક્ટ બટ નોટ નેસેસરી ઓલ ધ એમ્પ્લોય ગાઈડ ધ પ્રોજેક્ટ. એટલા માટે એમ્પ્લોય અને ગાઈડ વચ્ચે પાર્શિયલ પાર્ટિસિપેશન થશે and not necessary to all the project guided by some employee. So project and guide relationship also are partial participation. This means student can take project as a એવું જરૂરી નથી કે બધા જ પ્રોજેક્ટ છે એ એમ્પ્લોયી ગાઈડ કરે. ઘણી વખત એવું પણ થતું હોય કે અમુક પ્રોજેક્ટ છે એ કેવું હોય? સેલ્ફ ગાઈડેડ હોય. સેલ્ફ ગાઈડેડ મીન્સ કે સ્ટુડન્ટ પોતાની રીતે કરતા હોય. ક્લિયર? સ્ટુડન્ટ પોતાની રીતે છે એ કરતા હોય. So the participation of project into relationship guide is partial. Clear? બધા જ પ્રોજેક્ટ એમ્પ્લોયી ન કરતા હોય, સજેસ્ટ અથવા તો ગાઈડ, સ્ટુડન્ટ પોતાની રીતે પણ કરતા હોય, એટલા માટે પ્રોજેક્ટ અને ગાઈડ વચ્ચે રિલેશનશિપ કેવી છે? પાર્શિયલ છે. Now, what is the problem in this ER diagram? Now the problem is if any project is not associated with any employee, જો સેલ્ફ ગાઈડ હોય તો કોઈ પ્રોજેક્ટ છે એ કોઈ એમ્પ્લોયી સાથે કનેક્ટેડ નહીં હોય. ક્લિયર? So for example, it is difficult to answer which branch a particular project having project ID P01. સપોઝ મારે એવું કન્સિડર કરવું છે જો સેલ્ફ ગાઈડેડ પ્રોજેક્ટ છે એ એમ્પ્લોય સાથે કનેક્ટેડ છે, બટ if I want to identify કે પ્રોજેક્ટ P01 મેં એમને રેન્ડમલી આઈડી લઉં છું, સપોઝ પ્રોજેક્ટ P01 છે મારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવું હોય,
બરાબર કે કઈ બ્રાન્ચનો પ્રોજેક્ટ છે. ક્લિયર? This project is from which branch? તો અહીંયા આપણે કન્સિડર કરી શકશું નહીં બીકોઝ પ્રોજેક્ટ ઇઝ કનેક્ટેડ વિથ એમ્પ્લોય. કારણ કે કયો એમ્પ્લોય એ પ્રોજેક્ટ ગાઈડ કરે છે એ આપણે કન્સિડર કરી શકશું. બટ ઇફ ધ પ્રોજેક્ટ ઇઝ સેલ્ફ ગાઈડેડ એઝ અ સ્ટુડન્ટ ઇઝ સેલ્ફ જો પ્રોજેક્ટ કરતા હોય તો પ્રોજેક્ટ અને બ્રાન્ચ વચ્ચે કોઈ પણ પ્રકારનું રિલેશનશિપ નથી. સો વી કેન નોટ ફાઇન્ડ આઉટ when the project is self guided. Such kind of problem is known as child trap. Clear? So what is the suggestion here? The diagram suggests that there is a connection between branch and project. There should be connection between branch and project entity set. But in reality, in this problem, there is no connection exists. So reconstruct the diagram, establish the new connection between branch and project, and provide the solution. આમાં કઈ રીતે સોલ્યુશન પ્રોવાઈડ કરશું? અહીંયા તમે જેમ મેં કીધું એમ કે ભાઈ એમ્પ્લોય છે એ પ્રોજેક્ટ ગાઈડ કરે છે. પ્રોજેક્ટ ગાઈડેડ બાય એમ્પ્લોય બટ નોટ ઓલ ધ એમ્પ્લોય. ઘણી વખત સેલ્ફ ગાઈડેડ હોય તો પ્રોજેક્ટ અને એમ્પ્લોયનું કનેક્શન નથી. તો ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ આઈડેન્ટિફાય which project is from which branch. ક્લિયર? સો એનું સોલ્યુશન છે એ કઈ રીતે પ્રોવાઈડ કરશું? By providing the missing link, missing relationship set, this problem can be solved like this. તમે જોઈ શકો છો સેમ ડાયાગ્રામ છે. We just include one offers relationship between branch and project. Clear? So we just say that branch offers many projects. Clear? Branch offers project. So if the project is self-guided, we just find out this particular project is which branch. Project is from which branch. The key branch of project છે એ આપણે find out કરી શકશું. To relate branch and project entity set with offers relationship. So to provide the missing link, or we can say that missing relationship, we can solve the Chargebot trap problem. Clear? Chalo, any doubt regarding this, student? Any doubt regarding Chargebot trap? This is the probable solution. ફેન ટ્રેપમાં કેવું હતું કે વન ટુ મેની રિલેશનશિપ છે એક જ ડાયરેક્શનમાં એક જ એન્ટિટી સેટ તરફ હોય. વી જસ્ટ રીઅરેન્જ ધ એન્ટિટી સેટ પ્રોપરલી ટુ પ્રોવાઈડ ધ સોલ્યુશન ઓફ ફેન ટ્રેપ. ચાર્જમેન્ટ ટ્રેપમાં શું હતું? મિસિંગ લિંક અથવા તો મિસિંગ રિલેશનશિપ છે એ એસ્ટાબ્લિશ કરી એન્ડ વી કેન સોલ્વ ધ ચાર્જમેન્ટ ટ્રેપ. ચલો, ટાઈપ ક્લિયર ઇફ ધેર ઇઝ નો ડાઉટ. Okay, almost student type clear. So we just move forward to our next topic, that is subclass and superclass. Okay, what is subclass and what is superclass? A subclass is a subset of entities which has different attribute than other subset. For example, account entity set group into two types, saving account and current account. So saving account and current account represent as a subclass here. Subclass કોને કહેવાય કે એક એન્ટિટી સેટ છે એમાંથી તમે બીજા બે એન્ટિટી સેટ એના અલગ એટ્રીબ્યુટ, બરાબર, ડિફરન્ટ જે એટ્રીબ્યુટ છે અથવા તો યુનિક એટ્રીબ્યુટ કયો એના ઉપરથી એ એન્ટિટીના બે ટાઈપ, બરાબર, ડિફાઇન કરો છો. એક એન્ટિટીમાંથી બે એન્ટિટીમાં ગ્રુપ કરો છો. જેમ કે અકાઉન્ટ છે તો એ સેવિંગ અકાઉન્ટ પણ હોઈ શકે અને કરંટ અકાઉન્ટ પણ હોઈ શકે. ક્લિયર? કારણ કે સેવિંગ અને કરંટ અકાઉન્ટ બેના અમુક એટ્રીબ્યુટ છે, અકાઉન્ટ નંબર છે, બેલેન્સ છે, બી નેમ છે, એ સેમ હોય, પણ અમુક જે કેરેક્ટરિસ્ટિક છે એ અલગ હોય. જેમ કે સેવિંગ અકાઉન્ટ છે તો એમાં મિનિમમ બેલેન્સ તમારે કેટલી રાખવી એ એટ્રીબ્યુટ હોય. કરંટ અકાઉન્ટ હોય તો એમાં મિનિમમ બેલેન્સની કઈ લિમિટ ન હોય. ઓવરડ્રાફ્ટ, બરાબર, ઓવરડ્રાફ્ટ અમાઉન્ટની લિમિટ હોય, જો તમને ખ્યાલ હોય કરંટ અકાઉન્ટ વિશે તો. ક્લિયર? તો according to the different attribute we can divide main class into subclass. એટલે મેઇન એન્ટિટી છે એને સબ એન્ટિટીની અંદર આપણે ડિવાઈડ કરી શકીએ. સો સબ એન્ટિટીમાં જે ડિવાઈડ કરી, સપોઝ
અકાઉન્ટ છે એને સેવિંગ અકાઉન્ટ ને કરંટ અકાઉન્ટમાં, તો એને સબ ક્લાસ કહેવાય. સુપર ક્લાસ કોને કહેવાય? A super class is a generic entity set which has relationship with one or more sub classes. સુપર ક્લાસ છે એમાંથી આપણે બે સબ ક્લાસ ડિફાઇન કરી છે. ક્લિયર? એટલે અલ્ટિમેટલી સુપર ક્લાસ શું થયું? That is relation with one or more subclasses. For example, account entity set has two subsets, saving account and current account. So an account represent a super class. તો જે મેઇન એન્ટિટી છે જેમાંથી આપણે બીજી બે એન્ટિટી ડિફાઇન કરી છે, મેઇન એન્ટિટીને આપણે સુપર ક્લાસ કહેશું, અને જે ડિફાઇન કરી છે, ગ્રુપ પાડ્યા છે, એને આપણે સબ ક્લાસ કહેશું. ક્લિયર? એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે ખ્યાલ આવી જશે. Example of superclass subclass relationship of superclass account with subclass saving account and current account. અહીંયા એક account attribute છે, entity set છે, એને બે એન્ટિટીમાં હું ડિવાઇડ કરું છું, નોટ એટ્રીબ્યુટ, સેવિંગ અકાઉન્ટ એન્ડ કરંટ અકાઉન્ટ. ક્લિયર? એક એન્ટિટી સેટને બે એન્ટિટી સેટમાં ડિવાઇડ કરું છું. શું કામ? બીકોઝ account entity set has common attribute account number and balance, but unique attribute minimum balance and overdraft amount. Minimum balance for the saving account, overdraft as a current account. Current account માટે overdraft amount છે યુઝ થશે. Each and every sub class is use the attribute of super class. અહીંયા account છે એને તમે સુપર ક્લાસ કહી શકો, અને એના જે બે ટાઈપ પાડ્યા છે અહીંયા એન્ટિટી સેટ, સેવિંગ અકાઉન્ટ, કરંટ અકાઉન્ટ, એને તમે શું કહી શકો? સબ ક્લાસ. ક્લિયર? અને આ રીતે કનેક્ટ થશે. બરાબર? એનું જે ડાયાગ્રામ છે સુપર ક્લાસ સબ ક્લાસ રિલેશનશિપ ડિફાઇન કરવાનું, આ રીતે સર્કલ આવશે અને ત્રણેય કનેક્ટ થશે અને આ રીતે સિમ્બોલ આવશે. ક્લિયર? ધીસ ઇઝ ધ સિમ્બોલ ઓફ સુપર ક્લાસ સબ ક્લાસ રિલેશનશિપ ટુ કનેક્ટ સુપર ક્લાસ એન્ડ સબ ક્લાસ રિલેશનશિપ. તો અકાઉન્ટ છે એને બે ટાઈપમાં ડિવાઈડ કરીએ આપણે, સેવિંગ અને કરંટ. તો આ રીતે અકાઉન્ટ છે એ સુપર ક્લાસ થશે, અને આ છે બે સેવિંગ અકાઉન્ટ અને કરંટ અકાઉન્ટ. શું કામ ડિવાઈડ કર્યા? બીકોઝ there are some common attribute but some unique attribute are there to differentiate other two entity set, that is subclass. Clear? અને અહીંયા અકાઉન્ટ અને બ્રાન્ચ વચ્ચે રિલેશનશિપ, અકાઉન્ટ belongs to particular branch, એટલે બી નેમ અને બ્રાન્ચ, કઈ બ્રાન્ચનું અકાઉન્ટ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરવા આપણે બ્રાન્ચ સાથે અકાઉન્ટનું રિલેશનશિપ કરેલું છે, જેમ આપણે નોર્મલી આ ડાયાગ્રામમાં કરી છે. બટ સબ ક્લાસ સુપર ક્લાસ તમારે ડિફાઇન કરવું હોય તો આ રીતે કરી શકાય. અકાઉન્ટ એટલે એ સુપર ક્લાસ થયું, અને આ સેવિંગ અકાઉન્ટ, કરંટ અકાઉન્ટ, બે ટાઈપમાં એને ડિવાઈડ કર્યા બે એન્ટિટીની અંદર, તો ઈ બેને આ સુપર ક્લાસના સબ ક્લાસ કહેવાશે. ક્લિયર? અને આ રીતે એને કનેક્ટ કરી શકાય. ચાલો, સુપર ક્લાસ સબ ક્લાસ સમજાઈ ગયું. તો જે નેક્સ્ટ ટોપિક છે એ આપણે જોઈ લઈએ. Any doubt regarding super class and sub class? Student, type clear if there is no doubt. Okay, almost student type clear. So we just move forward to the next topic. Next topic જે આપણે છે, these topics are most IMP as per your final exam, અને એના માટે સુપર ક્લાસ અને સબ ક્લાસ ઈ બે તમને આવડતું હોય એટલે નેક્સ્ટ જે ટોપિક છે સ્પેશિયલાઇઝેશન અને જનરલાઇઝેશન એ તમને ઇઝીલી સમજાઈ જશે. So starting from specialization. Specialization is the process of defining subclass from superclass based on some different characteristics. તમને એક સુપર ક્લાસ આપેલો, એના ઉપર તમે સબ ક્લાસ ડિફાઇન કરો તો એને સ્પેશિયલાઇઝેશન કહેવાય. In other words, specialization identifies the subset of an entity set. Clear? એક એન્ટિટી સેટ આપેલો હોય એના સબસેટ આઈડેન્ટિફાઈ કરે એને તમે સ્પેશિયલાઇઝેશન કહી શકો. Each of these subset having some unique attribute, અને જે સબસેટ હશે that subset have some unique attribute. Specialization is a top-down process to define superclass subclass relationship. જેમ અકાઉન્ટ વાળું એક્ઝામ્પલ દેખાડ્યું હતું, એટલે અકાઉન્ટમાંથી આપણે સેવિંગ અને કરંટ બે ટાઈપ પાડ્યા હતા, તો એને ટોપ ટુ બોટમ સુપરક્લાસ સબક્લાસ રિલેશનશિપ કહેવાય. તો અહીંયા સ્પેશિયલાઇઝેશન એ કેવી પ્રોસેસ છે? ટોપ ડાઉન પ્રોસેસ, ટોપ થી સ્ટાર્ટ થાય અને ડાઉન થી એન્ડ થાય ટુ પ્રોવાઇડ ધ સુપરક્લાસ સબક્લાસ રિલેશનશિપ. Now consider the employee entity set having attribute employee ID, employee name, address, birth date, contact number, salary, working hour and rate per hour. Clear? આ employee entity set છે, એના attribute છે. Clear? પણ તમે જોઈ શકો છો આમાં અમુક કોમન એટ્રીબ્યુટ છે. એમ્પ્લોય આઈડી છે, નેમ છે, કોન્ટેક્ટ નંબર, એડ્રેસ છે, બર્થ ડેટ છે, એ કોમન એટ્રીબ્યુટ છે.
હવે એમ્પ્લોય છે તો એમ્પ્લોયના બે ટાઈપ પડે. એમ્પ્લોય કાં તો પરમનન્ટ હોય કાં તો પાર્ટ ટાઈમ હોય. ક્લિયર? જો પરમનન્ટ હશે તો એને ફૂલ સેલેરી મળતી હોય એટલે તો ફિક્સ સેલેરી હોય, અને જો પાર્ટ ટાઈમ હોય તો એને વર્કિંગ અવર પ્રમાણે મળતું હોય. તો બે એટ્રીબ્યુટ છે, વર્ક પર અવર અને રેટ પર અવર. બરાબર? સપોઝ 5 કલાક કામ કરે તો રેટ પર અવર 100 રૂપિયા હોય તો 5 કલાકના 500 રૂપિયા મળે, લાઈક ધીસ. ક્લિયર? સો એમ્પ્લોય એન્ટિટી સેટ ને આ મેઇન એન્ટિટી સેટ છે તમારું સુપર ક્લાસ. According to the part time and permanent, you can divide that employee entity set into two subclass, that part time and full time, or part time and permanent, like this. Clear? Permanent employee having fixed salary or part time employee having variable salary based on number of hour work and rate per hour. So it is possible to have two super class subclass relationship. બે super class subclass relationship પાસે employee to permanent and employee to part time. એટલે employee entity set છે એમાંથી permanent અને part time બે આપણે subclass define કરશું, like this. આ employee entity set છે એની સાથેના common attribute જે permanent અને part time બે employee ના common છે, ID, name, address ને contact number, અને permanent એને salary attribute છે, unique attribute છે, અને part time entity set નો unique attribute થશે working hour and rate per hour. અને આ રીતે કનેક્શન થશે, મેં તમને કીધું એમ સર્કલ થી ત્રણેય કનેક્ટ થશે અને આ રીતનો એક સિમ્બોલ આવશે. ક્લિયર? સો ધીસ ઇઝ સ્પેશિયલાઇઝેશન. સ્પેશિયલાઇઝેશન ને તમે ટોપ ટુ બોટમ કન્સિડર કરો કે કોઈ એક એન્ટિટી સેટ સુપર ક્લાસ આપેલું છે એમાંથી આપણે સબ ક્લાસ ડિફાઇન કરીએ છીએ. ક્લિયર સ્ટુડન્ટ? આમાં કને કઈ ડાઉટ? એક આપને એક એન્ટિટી આપેલી છે એટલે કે મેઇન એન્ટિટી સુપર ક્લાસ આપેલું છે એમાંથી આપણે સબ ક્લાસમાં ડિવાઇડ કરી છે બે એન્ટિટીને. સો ટોપ ટુ બોટમ ક્લિયર એપ્રોચ થયો, ટોપ ટુ બોટમ સુપર ક્લાસમાંથી સબ ક્લાસ ડિફાઇન કરી છે એને સ્પેશિયલાઇઝેશન કહેવાય. ચલો, એની ડાઉટ રિગાર્ડિંગ સ્પેશિયલાઇઝેશન સ્ટુડન્ટ? So સમજાઈ ગયું હોય, so we just move forward to next and last topic of this unit. This is generalization. Type clear if there is no doubt. Okay, most of the student type clear. હવે જનરલાઇઝેશન છે એનાથી રિવર્સ પ્રોસેસ છે. તમને બે સબ ક્લાસ આપેલા હોય એના ઉપરથી તમે સુપર ક્લાસ ડિફાઇન કરો છો, that is generalization. Clear? Generalization is the process of defining superclass from the subclass based on some common characteristic. Clear? Superclass આપેલા હોય એના ઉપરથી subclass define કરો એને generalization કહેવાય. In other words, specialization identify, sorry, here generalization is there. In other word, generalization is identify superclass from different entity set or subset. Clear? Generalization is a bottom up process to define superclass and subclass relationship. Generalization કેવી થશે? bottom up. bottom up શું કામ? કારણ કે આપણે સબ ક્લાસ માંથી સુપર ક્લાસ છે એ ડિફાઇન કરી છે. કેમાંથી? સબ ક્લાસ માંથી સુપર ક્લાસ. લાઈક ધીસ તમારી પાસે આ રીતના બે એન્ટિટી સેટ છે, કાર અને ટ્રક. ક્લિયર? કાર અને ટ્રક બે એન્ટિટી છે, બેના કોમન એટ્રીબ્યુટ ક્યાં થશે? કંપની, વેહિકલ આઈડી, મોડેલ, પ્રાઇસ, લાયસન્સ પ્લેટ નંબર. બટ two unique attribute are there. કાર છે તો નંબર ઓફ સીટ, બરાબર, કેટલા સીટર છે કાર એનું યુનિક એટ્રીબ્યુટ થશે. અને ટ્રક છે તો એમાં નંબર ઓફ સીટ નું હોય, કેપેસિટી હોય, લોડિંગ કેપેસિટી, કેટલું આપણે ગુડ્સ છે, બરાબર, કેટલો માલ છે લોડ કરી શકીએ છીએ, તો એમાં લોડિંગ કેપેસિટી હોય. સો બાકી બધા એટ્રીબ્યુટ છે એ કોમન છે, બટ one unique attribute having car entity set and one unique attribute capacity having truck attribute. Clear? તો આના ઉપરથી આપણે એક સુપર ક્લાસ ડિફાઇન કરી શકીએ. બોથ આર વેહિકલ, કાર એક વેહિકલ છે, ટ્રક એક વેહિકલ છે. ક્લિયર? તો આ બે આપણે જો સબ ક્લાસ આપેલા હોય તો એના ઉપરથી એક વેહિકલ નામનો આપણે સુપર ક્લાસ ડિફાઇન કરીશું. ક્લિયર? તો કાર અને ટ્રક છે એમાં આપણે કોમન એટ્રીબ્યુટ રાખશું, કારમાં નંબર ઓફ સીટ અને ટ્રકમાં કેપેસિટી, બરાબર. અને વેહિકલ નામનું જે સુપર ક્લાસ આ બે ઉપરથી ડિફાઇન કરશું એમાં કોમન એટ્રીબ્યુટ રાખશું, લાઈક પ્રાઇસ, મોડેલ કયું છે, કંપની, વેહિકલ આઈડી, લાયસન્સ પ્લેટ નંબર, લાઈક ધીસ. ક્લિયર? સો આ બે સબ ક્લાસમાંથી આપણે સુપર ક્લાસ વેહિકલ ડિફાઇન કરી છે. ક્લિયર? તો એ રિલેશનશિપ કઈ થશે? વેહિકલ ટુ કાર એન્ડ વેહિકલ ટુ ટ્રક.
ક્લિયર? vehicle to car and vehicle to truck. ડિફાઇન જે સુપર ક્લાસ સબ ક્લાસ રિલેશનશિપ થશે એ જ રીતે થશે, બટ કન્સિડર ઇન જનરલાઇઝેશન બોટમ ટુ ટોપ લાઈક ધીસ. ક્લિયર? vehicle એન્ટિટી સેટ એના કોમન એટ્રીબ્યુટ, કાર અને ટ્રક એના સબ ક્લાસ થશે, અને નંબર ઓફ સીટ એ કારનું યુનિક એટ્રીબ્યુટ છે અને ટ્રકનું કેપેસિટી એ યુનિક એટ્રીબ્યુટ છે. બટ ઇન generalization we just consider this diagram in bottom to up. Clear? બે આપણી પાસે સબ ક્લાસ હતા, એના ઉપરથી આ vehicle નામનો સુપર ક્લાસ આપણે ડિફાઇન કરેલું છે. ડાયાગ્રામ આ રીતે ડ્રો કરવાનો છે, બરાબર? ડાયાગ્રામ આ જ રીતે આવશે, સુપર ક્લાસ સબ ક્લાસ રિલેશનશિપ, એટલે vehicle to car and vehicle to truck, બરાબર? રિલેશનશિપ એ જ થશે, બટ આપણે કર્યું છે શું? બોટમ થી અપ પ્રોસેસ કરી છે, defining super class from the subclass. This is called generalization. This is the easiest topic of this unit. Clear? સુપર ક્લાસ આપેલો હોય એમાંથી સબ ક્લાસ ડિફાઇન કરો તો સ્પેશિયલાઇઝેશન કહેવાય, સબ ક્લાસ આપેલા હોય એમાંથી તમે સુપર ક્લાસ ડિફાઇન કરો, ધીસ ઇઝ જનરલાઇઝેશન. ચાલો, આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ? સ્ટુડન્ટ, એની ડાઉટ રિગાર્ડિંગ જનરલાઇઝેશન એન્ડ સ્પેશિયલાઇઝેશન? સુપર ક્લાસ સબ ક્લાસ આવડે એટલે તમને જનરલાઇઝેશન અને સ્પેશિયલાઇઝેશન આવડે. એક્ઝામમાં 3 થી 4 માર્કમાં ઓલવેઝ બે હશે કે બે માંથી એક હશે. Okay, most of the students type clear. So here the unit number 6 is complete. This is the last topic. Mainly our unit માટે generalization, specialization and ER diagram and its symbol. આ ત્રણ ક્વેશ્ચન છે એ રિપીટેડલી પૂછાય છે અને હોય જ છે એક્ઝામમાં. ક્લિયર? સો ધીઝ આર ધ મોસ્ટ IMP ક્વેશ્ચન. એટ લાસ્ટ હું તમને એક ક્વેશ્ચન બેંક પણ આપીશ, અને એ ક્વેશ્ચન બેંક એવા હશે કે જે તમને એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયા હોય એવા ક્વેશ્ચન, અને એમાં પણ મોસ્ટ IMP ક્વેશ્ચન જે રિપીટેડલી પૂછાણા હોય, બરાબર, IMP, એ પણ હું તમને આપીશ. ચલો, તો અહીંયા આપણે આપણો સિલેબસ છે એ કમ્પ્લીટ કરી છે. સો થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ.